1912년 8월 미국. Bobby, where are you? Bobby! 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 미국 전역을 떠들썩하게 만든 한 소년의 실종 사건이 발생한다. 그리고 그로부터 몇 개월 후 Did you really find my boy? 실종된 소년이 극적으로 발견된다. 그런데 He's definitely my son, Your Honor. That's not true, Your Honor. He's my son. 뜻밖에도 그 소년을 사이에 두고 두 여자가 서로 자신의 아이라고 주장한다. (1912년 8월 23일) 미국 루이지애나주에 위치한 스웨이지 호수. You are having fun, aren't you, Bobby? Yes, Mom. 인근에 살던 레이시와 퍼시 덤바 부부는 당시 4살이었던 아들 바비 덤바와 함께 스웨이지 호수에서 낚시를 하며 행복한 한때를 보내고 있었다. Bobby, it's time to go home. Bobby? Darling, do you know where Bobby is? I thought he was playing over there. 그런데 뜻밖에도 그곳에서 부부의 아들 바비 덤바가 갑자기 사라진 것이다. Bobby, where are you? 이에 수많은 경찰이 동원되어 대대적인 수색에 돌입한 것은 물론 Bobby! 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 바비에 관한 제보를 한 사람에게 거액의 제보 보상금이 걸리기까지 했는데, 하지만 몇 달이 지나도 사라진 바비를 찾을 수 없었고 그 어떤 목격자도 나타나지 않는다. Did you find him? Since he hasn't shown up yet, we might not rule possibility he might have drowned in the lake. My poor Bobby, no! Don't cry, honey. We don't know that yet. No? 이에 경찰을 비롯한 대부분의 사람들은 바비가 호수 근처에서 놀다 물에 빠져 사망한 것이 아닐까 추측한다. 그런데 사건 발생 8개월 후 What? Are you sure you saw Bobby Dunbar? Yes, I saw them in Mississippi. 바비가 실종된 루이지애나주 바로 옆에 위치한 미시시피주에서 닮은 아이를 목격했다는 제보가 들어온다. 제보를 받은 경찰은 곧장 미시시피로 향했는데 That's him. Yes, that's my boy. That's Bobby. Absolutely. It's our Bobby. I missed you so much. Mommy? Oh, oh yes, it's me, it's mommy. 결국 바비의 가족으로부터 소년이 바비 돈바가 맞다는 것을 확인한 경찰은 Hey, who are you? What y'all doing here? Please come with us to the station. What for? I didn't do anything. 바비를 데리고 있던 남자를 유괴 혐의로 체포한다. 남자는 노스캐롤라이나주에서 피아노를 수리하는 일을 하는 윌리엄 켄트웰 월터스였는데 You see, he's not Bobby Anderson, son of my housemaid, Julia Anderson. He's the son of your maid? Why are you with him then? He's not your son? Well, that's because... You see, it's like this. Well, I was going to Mississippi to visit my sister. And Bruce,
he's my traveling companion. 하지만 월터스는 소년이 자신의 집에서 일하던 여성 줄리아 앤더슨의 아들 찰스 브루스 앤더슨이며 같이 여행을 온 것뿐이라고 주장한다. Mr. Walters was right. He's not Bobby Dunbar. He's my son, Charles Bruce Anderson. 그리고 줄리아 앤더슨이란 여성 또한 소년이 바비가 아닌 자신의 아들 브루스 앤더슨이라고 강력하게 주장했는데 급기야 소년이 누구의 아이인지를 두고 법정 싸움으로 이어진다. He's definitely my son, Your Honor. That's not true, Your Honor. He's my son. 하지만 그들의 말대로라면 당초 이틀로 계획된 여행이 무려 13개월로 길어진 것인데 그럼에도 불구하고 엄마인 줄리아가 그동안 아들을 찾지 않았다는 점, 소년의 몸에 있는 상처가 바비의 상처와 같은 위치에 있다는 점, 결정적으로 Oh, yes, it's me, it's mommy. 소년이 레시 덤바를 처음 보자마자 엄마라고 불렀다는 점에서 Therefore, I conclude that the boy in question is in fact Bobby Dunbar, who disappeared in August 23, 1912. Mr. and Miss Dunbar will be granted sole rights to the children. 결국 재판부는 소년이 바비 던바가 맞다며 레시와 버시 던바 부부 품으로 바비를 돌려주었고 Moreover, I sentence William Cantrell Walters to life imprisonment for kidnapping Bobby Dunbar. 소년을 데리고 있던 월터스에게 종신형을 선고하며 그렇게 바비 던바 실종 사건은 일단락된다. 그런데 그로부터 90여 년의 시간이 흐른 2004년 I can't believe they're still talking about my grandfather. It's been ages since he passed away. Stop talking nonsense and just move on, okay? 그녀는 바비 던바의 손녀 마가렛 던바였다. 바비 던바는 사건 이후 원래 살던 루이지애나 집으로 돌아와 성장했고 결혼해 4명의 자녀를 둔 가장으로 평범하게 살다 1966년 58살의 나이로 사망했는데 그때까지 줄리아 가족들은 바비 던바가 브루스 앤더슨이 맞다며 끊임없이 논란을 제기해왔던 것이다. How can I prove once and for all that he was Bobby Dunbar? Yes, the DNA test. 이에 바비 던바의 손녀 마가렛 던바는 유전자 검사를 하기로 한다. 사건 당시에는 유전자 검사가 없었지만 1984년 제프리스 박사가 개인마다 각기 다른 고유한 유전자 배열, 즉 DNA 지문을 발견하면서 개인을 식별하는 데 유전자 검사를 사용하게 됐는데 마가렛 던바는 이 유전자 검사를 통해 자신의 할아버지가 바비 던바가 맞다는 것을 증명해 보이고 지긋지긋한 논란을 끝내기로 결심한 것이다. 그런데 What? I'm sorry, but I didn't follow you. I'm sorry to be the bearer of bad news, but according to the test, Mr. Bobby Dunbar, DNA doesn't match his brother. 검사 결과는 뜻밖이었다. 바비 던바와 그의 동생 아론조 던바의 유전자가 전혀 일치하지 않았던 것이다. That means that he wasn't Bobby
Dunbar. 그랬다. 사실 바비 덤바로 알려진 그는 줄리아 앤더슨의 아들 찰스 브루스 앤더슨이 맞았다. 1912년 2월 월터슨은 줄리아의 허락을 받아 평소 귀여워하던 그녀의 아들 브루스와 함께 자신의 여동생이 있는 미시시피로 여행을 떠났는데 하필이면 브루스가 바비와 무척 닮은 바람에 의심을 받았으며 I missed you so much. Mommy? Oh, yes, it's sweet, mommy. 무엇보다 당초 며칠만을 계획했던 여행이 13달 동안 이어지면서 엄마 줄리아와 오래 떨어져 있던 3살의 어린 브루스가 엄마의 얼굴을 잊어버려 레시를 엄마로 착각한 것이었다. 게다가 재판에서도 당시 부유했던 던바 부부는 최고의 변호인단을 구성한 반면 그들은 제대로 된 변호인단을 꾸릴 수 없어 재판에서 이길 수 없었던 것이다. Your Honor, that's my son. That's Bruce Anderson. It's not Bobby Dunbar. 결국 친엄마 줄리아는 눈앞에서 아들을 뺏겼습니다. You can't do this to me. I didn't kidnap that boy. 월터스는 억울하게 종신형을 선고받고 감옥에서 살다가 끝내 누명을 벗지도 못한 채 사망했단 것이다. 그렇다면 진짜 바비 덤바는 어떻게 된 것일까? 일각에서는 진짜 바비가 스웨이지 호수에 빠진 이후 악어에 의해 생당한 게 아닐까 하는 추측을 하고 있지만 현재까지도 진짜 바비에 대한 어떠한 사실도 밝혀지지 않았으며 결국 바비 덤바 실종 사건은 다시 원상태로 돌아가 영원한 미스터리로 남게 됐다. 1912년 미국 전역을 떠들썩하게 만든 4살 소년 바비 덤바 실종 사건. 그 사건 이후 평생 바비 덤바로 살아야 했던 찰스 브루스 앤더슨과 억울하게 아들을 뺏기고 옥살이까지 해야 했던 사람들의 이야기는 그의 손녀 마가렛에 의해 책으로 출판되기도 했다.